نصر من اللہ و فتح قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی جا خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص کے نام سے بھارت پر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت بھارت کو پسپائی کا سامنا ہے۔ وہ مقامات جہاں سے پاکستان پر ڈرون بھیجے گئے، پاکستان پر حملہ کیا گیا، وہ تمام ایئر بیسز تباہ کر دی گئی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، جو قصائیہ گجرات کا 3 گھنٹے سے پاکستانی ڈرونز گجرات کی فضا میں اڑ رہے ہیں، پاکستانی پائلٹس نے بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کے اندر کارروائی کی ہے، اور فتح 1 نے جو جھٹے گاڑے ہیں، حال ہی میں پاکستان نے فتح 1 کا کامیاب تجربہ کیا تھا، اور فتح 1 نے انڈیا کی یکے بعد دیگرے کئی ایئر بیسز تباہ کر دی ہیں۔ بھارتی بجلی کا نظام بھی 70% پاکستان نے مفلوج کیا ہے، انڈین ملٹری کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی مفلوج کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ہیک کی ہے۔ تو پے در پے کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ امریکہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان بس دونوں ممالک ڈی ایسکیلیشن کا مظاہرہ کریں، یہ وہ، اب امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف کو فون کیا ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار کو فون کیا اور کہا ہے کہ معاملات کو بہتر کریں، سچویشن کو کول ڈاؤن کریں، ڈی ایسکیلیشن کی جانب بڑھیں، معاملات بہت خطرات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ اگر بھارت یہیں رک جاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ جو اب تک اس کو سبق سکھایا اس سے 10 گنا زیادہ سبق سکھایا جائے گا۔ رات سے لے کے اب تک جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے جو آپریشن بنیاد مرصوص کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے وہ پڑھی تھی، وہ آپ کو سنا دوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے نام سے یہ آپریشن شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اب تک کامیابی دی ہے، اور بھارت کانپ گیا ہے، بھارت لرز گیا ہے، اور انڈین میڈیا پہ اب سخت طاری ہے۔ پاکستان نے جو کارروائی کی ہے پوری دنیا اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اور میں 1 بائی 1 آپ کے ساتھ کچھ کارروائیاں شیئر کرتا ہوں جو پاکستان نے کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے اہم کمیٹی ہوتی ہے جو نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اس کا اجلاس بھی وزیر اعظم نے طلب کر لیا ہے۔ یہ اتھارٹی نیوکلیر ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کہ کب کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں، کس مقدار میں کرنے ہیں، تو یہ اہم ترین اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی زیادہ کشیدہ ہے۔ پھر ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ آپریشن بنیاد مرصوص جب شروع کیا گیا تو پاکستان نے سائبر حملے کے ذریعے ہندوستان کے 70% بجلی کے گرڈ جو ہیں ان کو ناکارہ کیا۔ پھر اس کے بعد 32 ایئرپورٹ جو انڈیا کے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ فوج اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اگر بھارت جارحیت جاری رکھتا ہے تو پاکستان ان کے ہائی ویلیو اقتصادی زونز کو ٹارگٹ کرے گا، تو بھارت کو واضح پیغام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں ویڈیوز بنائی ہیں، اور بتایا تھا نا جس طرح پوری دنیا کو کہ ہم دن کی روشنی میں وار کریں گے اور پوری دنیا اس کی گونج سنے گی، تو پاکستان کے جو اٹیکس ہیں اس کی پوری دنیا نے گونج سنی ہے، اور امریکہ مجبور ہوا ہے کہ پاکستان سے اپنے اتحادی کو مار پڑتی دیکھتی، اس کو دیکھی نہیں گئی، وہ آیا اور کہا کہ جی بس کرو پھینٹی کی ہو گیا جی۔ یہ دیکھیں فتح 1، یہ فتح 1، بسم اللہ الرحمن یہ پاکستان نے اوڑی سپلائی ڈپو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے بیاس براموس سٹوریج سائٹ کی تباہی کی مکمل، اور اس کی پھر فوٹیج جاری کی۔ تو پاکستان نے شواہد کے ساتھ کام کیا جو کیا ہے۔ یہ 3rd بیچ آف بنیان المرصوص، نعرہ تکبیر، یہ
अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान अपने शोहदा को भूलता नहीं है, जिन मासूम बच्चों को शहीद किया गया था। और आप ये देख सकते हैं, ये हम पूरा दिन ट्विटर पे लोगों को अपडेट करते रहे, पूरी रात जब से हो रहा था। उन बच्चों के नाम याद रखिएगा, और जब मिसाइल दागा गया है तो उन बच्चों के नाम आप उसके ऊपर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, और आई वर्सेस आई, अगर जो उन्होंने हमारी एक आंख ली थी तो उनकी एक आंख ली गई है। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया, उसमें बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते हैं, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि अभिनंदन के बाद पाकिस्तान ने एक और भारतीय पायलट पकड़ लिया है, और इस बार जो पायलट पकड़ी है वो एक ख़ातून है, और पहली राफेल उड़ाने वाली वो ख़ातून थी, और उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया है यहाँ पर कोटली के मुकाम पर। साथ ही साथ ऑपरेशन बुनियाद मसूम में भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, और JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान साइबर अटैक टीम का भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर भी साइबर हमला। पाकिस्तानी साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया। पाकिस्तान साइबर हमले के नतीजे में बिजली मुकम्मल तौर पर उस स्टेट की बंद हो गई है। और ये जो कुछ मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त तक पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, और यहाँ पर मुख्तलिफ इनके असले के डिपों को तबाह किया है और चेक पोस्टों को तबाह किया है। इसमें श्रीनगर है, उड़ी है, उधमपुर है, ब्यास है, पठानकोट है, चंडीगढ़ है, जलंधर है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है और सूरतगढ़ है। और ये आगे मामला बढ़ रहा है, और पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक भारत अपनी शिकस्त फाश तस्लीम नहीं करता, और जब तक डी एस्केलेशन की जानिब से भारत ऐलान नहीं करता कि जी हम बस कर रहे हैं, अब आगे मजीद कार्रवाई नहीं करते, तब तक हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और अब पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, अब पाकिस्तान रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं करेगा, और अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का मामला आ गया। और हम देख रहे हैं कि पूरी कौम यकजा है, रात भर से ट्विटर पे जिस तरह लोग एक्टिव हैं, पाक फौज के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और पाक फौज ने जिस तरह मौसर कार्रवाई की है, ये भारत अजली दुश्मन हमारा सदियों तक याद रखेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई अभी नहीं भी की थी भारतीय सरजमीन पर, तो पाकिस्तान ने जो उनके राफेल गिराए थे उसी के ऊपर दुनिया शुशदर थी, उसी के ऊपर केस स्टडी कर रही थी, उसी के ऊपर एनालिसिस हो रहा था कि कैसे मुमकिन हो गया है कि दुनिया का दूसरा जदीद तरीन तैयार है, पाकिस्तान ने इतनी महारत के साथ गिराया, फिर 70 के करीब ड्रोन मार गिराए हैं इसराइली साख के। तो इंडिया को इतनी ज़्यादा हजीमत हुई थी, ऊपर से उनकी मीडिया ने जो दावे किए थे वो तमाम के तमाम झूठे साबित हुए थे। उसके बाद अमेरिका ने एक तरह से एक मीडिएटर का किरदार अदा करने की अब जाके कोशिश की है, और अब भी इसलिए कोशिश की है कि उसको पता लग गया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी सलाहियत क्या है, और वो किस तरह भारत को नाको चने चबा रही है, और भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो अमेरिका ने अब बीच में इंटरवीन किया और पाकिस्तान को डीएस्केलेट करने का कहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से भी मार्को रूबियो ने रब्ता किया, अगेन उनसे भी दरख्वास्त किया है कि मामला को डीएस्केलेट करें। देखते हैं अब मामला कहाँ तक बढ़ते हैं। भारत की अखनौर एविएशन बेस भी पाकिस्तान ने तबाह कर दी है। तो ये अब तक की कार्रवाइयाँ हैं, अब तक की कामयाबियाँ हैं जो पाकिस्तान ने हासिल की हैं, और भारत ने सूरत बढ़ाई तो पाकिस्तान अब नहीं रुकेगा, ये वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को। तो पाकिस्तान अपना लाजवाल अज़्म हिम्मत और हौसला बरकरार रखते हुए पूरी कौम पाकिस्तान के साथ है, और अब अगर इंडिया ने डीएस्केलेशन ना की तो इंडिया को वो सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा कि शायद उसने आज तक सोचा भी नहीं होगा। अब तक भी उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज मिल रहे हैं, भारतीय शहरों में पैनिक है, लोग राशन जमा कर रहे हैं, बिजली के जो मकामात पर नहीं है, पाकिस्तानी ड्रोन वहाँ पर फ़िज़ा में उड़ रहे हैं। तो एक अजीब सूरत हाल है जिसका भारत को सामना है, ना वो दुनिया को बता सकता है, ना उनकी बात पर कोई यकीन कर रहा है। पाकिस्तान से मार भी पड़ रही है, अमेरिका मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए आया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, और हमारी सरहदी और नज़रियाती हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जो मासूम बच्चा शहीद किया गया है उसके लहू का कर्ज पाकिस्तान इंडिया से दुगना हासिल करेगा, बल्कि सूद समेत हासिल करेगा, और सूद समेत हासिल कर रहा है। ये वीलॉग आपने मुलाहिज़ा फरमाया, लेटेस्ट अपडेट थी कि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है, और अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जारी और सारी है, सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज खड़ी है। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पाकिस्तान के साथ है। पूरी पाकिस्तानी कौम
پاک فوج کے ساتھ ہے، انشاءاللہ بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔